प्रधान गुरमुख प्यारे ने कहा ਇਹਦਾ ही जवाब देंगा। 45 मिनट मैं कथा नहीं कर सकिया, सिर्फ जवाब ही दिते। मैं कोई कबड्डी का या फुटबॉल का खिडारी नहीं कि मेरा ट्रायल लैना पहलों तो बाद विच वेखना कि कथा करानी है। ਜਾਂ मैं इस करके नहीं केवल इत्थे आया क्योंकि साडे पुरखियां ने सानू सिखा के तोरिया, सिक्खी कमाओगे, सिक्खी का उपदेश दोगे, परलोक ते लोक दोवें सौर जाणगे। गुरु कलगीधर साहब सच्चे पातशाह किरपा करन, मैनू इस माया की लोड़ नहीं है। मैं अपने वालों भी ये बेनती करदा कि मैनू ये माया नहीं चाहिए। भावें कि संगत ने उसका बहुत विरोध किया ते जिन्ने दिन सीगा उत्थे मैं उन्ने दिन ही कथा हुई। संगत ने जोर दे के कथा करवाई। भाव असी जिन्ना चिर कान रास विच जुड़दे आ ना, सही मायनिਆਂ विच ज्ञान दे नाल पहला आनंद नहीं जे आउंदा। जे तुसी ज्ञान नूं प्राप्त करना है तो तुहानूं पहला रस नहीं आउणा। जिन्हां नूं जपजी साहब की संथ्या शुरू कराउने आ ना, जदों ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ जी ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ मज़ा बड़ा आउंदा सी पाठ करन दा, तुसीं किहड़े नवें यब च पाता, मैनूं मज़ा नहीं हुण आउंदा। मैनूं ध्यान लाउणा पैंदा कि सिहारी तो नहीं रह गई, किते औंकड़ तो नहीं रह गया। जे ते गलत पढ़ मज़ा लैना है फिर तुहाडी अपनी मर्जी है, पर जदों शुद्ध पढ़ना सीख के जिहड़ा मज़ा उदों आवेगा, सारे मज़े भुल जाणगे। क्योंकि हुण असीं बाणी पढ़दे आ पर साडा तो ध्यान भी खिंडिया रहिंदा, एकाग्रता नहीं हुंदी। जीवन किन्ना लंघ गया ते किन्ना शेष है, ये गुरबाणी दसदी है। पर जे अजे तक भी ध्यान नहीं जुड़िया, आपां सतसंगत करदे आ ते माफ करना, कई गायक इहो जिहे आ जिहड़े सिखां विच पैदा हो के ते मज़ारां ते गाउंदे फिरदे आ, कहंदे सानूं गुरुद्वारे साहिब तो कुछ नहीं लभ्या। हैगे ऐसे गायक ते उन्हां दे पिछे लग के अपने अमृतधारी नौजवान भी गाउंदे। किहड़ी चीज़ है जिहड़ी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे कोलों नहीं मिलदी? भावें कि असीं कही तां जाने आ, पर ओडी वड्डी आस्था, ओडा वड्डा निश्चा रखना चाहिए। जिन्हां सतपुरखां दा अज दिहाड़ा मना रहे हो, महापुरखां दा जीवन सुनिया, कैसे वजद विच ज्ञानी जी ने वो सारे हड बीते बचन सुनाए। संत बाबा हरि सिंह जी रंधावे वाले महापुरुष, उन्होंने जिथे बहुत वड्डा प्रचार किया ते कर रहे हैं, नाले दोखियां दा मूड़ तोड़वा जवाब भी बहुत सोहने ढंग नाल दे रहे हैं। सो खालसा जी, बेनती ये है कि जदों आपां सचमुच ही कीर्तन सुनते हैं ते कथा सुनन दे अधिकारी ते स्रोते बन जाने हाँ। मैं आप जी नूं गुरु 10वें पातशाह जी महाराज दे दर्शन करवाने हैं, यतन करना है। गरीब नवाज धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी ने सूरमताई का मुजस्बा देने लई सानू ये बाणी की बख्शिश की है। भावें कि जे मैं निंदकां विरोधियां दीयां गल्लां लैके चलांगा तो समा इन्ना नहीं कि फिर मैं उन्हां दीयां गल्लां दा ही जवाब देंदा रहांगा। कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी भी तो सूरबीर बनाउण वास्ते है, इहदे विच कोई शक नहीं। पर जंगां दा वेरवा जिहड़ा ना खुलासे सहित वो श्री 10वें ग्रंथ दे विच सतगुरु जी ने कीता, चंडी दी वार दे अंदर कीता। आपां कुछ होर समझदे आ। संत बाबा जरनैल सिंह जी महापुरख फिरोजपुर दे नेड़े कथा करन लई गए। महापुरुषां नूं जिहड़े प्रबंधक सी वो कहण लगे कि महाराज ठंडी जी कथा करियो, गर्म कथा ना करियो, क्योंकि महापुरखां नूं उस समय हालातां दी मजबूरी खातर सब कुछ बोलना पैंदा सी, दसना पैंदा सी। ते महापुरख कहण लगे भाई तुसी दस दिओ किहड़ी कथा करिए? कहंदे जी गुरु ग्रंथ साहिब जी दे शब्द दी किसे दी कथा कर दिओ। महापुरख कहंदे फिर तुसी आप ही चोण कर लो। कहंदे जी गुरु नानक साहिब दी बाणी दी कथा करो। महापुरख कहंदे सतगुरु गुरु नानक साहिब कहंदे जाओ तां प्रेम खेलण का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै काड़ न कीजै। कहंदे महाराज ये ते गर्म है जी। फिर कहते तुसी दस दिओ।
ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਹਾਓ ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ ਅਬ ਜੂਜਨ ਕੋ ਦਾਓ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਜੋ ਲੜੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ ਕਬੂ ਨਾ ਛਾੜੈ ਖੇਤ। ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੱਭਦੇ ਹੋ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਕਾਇਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੂਰ ਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਛੋੜ ਰਾਮ ਕੀ ਨਾ ਭਜੈ ਖੁਦਾਏ। ਤੇ ਕੀ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਰਾਮ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ। ਪੁੱਤਰ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲੈ, ਨਾ ਹੋ ਤੇਰਾ ਪੁੰਗੜਾ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ। ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਇਰਤਾ ਵਾਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣੀ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਲਦੇ? ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਮਝੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਇਹ ਭੜਕਾਊ ਨੇ, ਇਹ ਜੀ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਕਰਾ ਵੱਢਣ। ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਿਨਾ ਸ਼ਸਤਰ ਕੇ ਸੰਗ ਦੇਵੋ ਨਾ ਦਿਦਾਰੈ ਇਹ ਮੋਰ ਆਗਿਆ ਸੁਣੋ ਇਹ ਪਿਆਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇ? ਜੇ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਬਚਨ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਕਮੈਤ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀਗੇ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਨਾਤ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਿਖਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਮੋੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ, ਸਭ ਬਰਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਂ। 2 ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਰਨਾ, ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਾ ਤਿਆਗਿਓ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕੌਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸੀ, ਅੰਕਿਤ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਧਰੋਹਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੇ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਆਉਗੇ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਨਾਭੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਭੇਟ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਤੇਗਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੇਗਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਤੱਕ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਾਲੇ ਖਾਂ। ਤੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਚਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਹੈ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਕਰਕੇ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀਰ ਰਸ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੇਗ ਦਾ ਵਾਰ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਸੰਜੋਗ ਬਖਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੋਇਆ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੇਗ ਅਤੇ ਤੇਗ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਦੇ ਧਨੀ ਆਪ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਪੰਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪੌਂਟੇ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 12 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਲਾ ਸਿਰਜਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਚਾਲ ਹਮ ਤੇ ਪੁਨ ਭਈ, ਸ਼ਹਿਰ ਪਾਵਟੇ ਕੀ ਸੁਧ ਲਈ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰੇ, ਜਾਥਰਥ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਿਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੀਰਤਾ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਝਲਕ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਝਲਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਰਾਜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਦਨੀ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਹਣ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਆ ਕਰਕੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਬਾਬਤ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਕਿਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਿਨ ਚੜੇਗਾ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਦੱਸਿਓ। ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਵੀ ਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਝੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕਵੀ ਰਾਜ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਹਿਣਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਦਹਾੜਿਆ। ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਦਹਾੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤੇ ਝੜ ਗਏ, ਫਲ ਡਿੱਗ ਗਏ ਤੇ ਪੰਛੀ ਉੱਡ ਗਏ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਜਾ, ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਰਾਜਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹੋ ਜੀ ਭੁੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਦੂਰੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਾ ਕੇ ਮਸਾਂ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ। ਮੁਹਾਵਤ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਭਾਵ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤੇ ਸਿੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਮਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਆਪ ਉਤਰ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੂਆ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਜਾਨਵਰ ਅਕਸਰ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ ਖੜੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਆਪ ਉਤਰੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਜੇ ਗਾਤਰਿਓਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਜੇ ਢਾਲਾ ਵੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਸੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਅਕਸ਼ਰ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਵੀ ਰਾਜ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਨੂਰ ਦਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਨੇਤਰ ਭਖ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰੀ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਏ। ਤੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਸ਼ੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼ੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੇ ਸੂਰਮਤਾਈ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਮੈਂ ਪੰਕਤੀਆਂ 3-4 ਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਤੇ।
ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਚੌਪਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, अब मैं अपनी कथा बखानू तप साधत यह विद मोहयानो, हेमकुंट पर्वत है जहाँ सप्त श्रृंग शोभत है तहाँ, सप्त श्रृंग तिह नाम कहावा, पांडराज जह जोग कमावा, तिह अधिक तपस्या साधी, महाकाल काल का आराधी, यह विद करत तपस्या भयो, दवाते एक रूप हवा गयो, तात मात मुर अलख आराधा, बहुविध योग साधना साधा, तिन जो करी अलख की सेवा, ताते भय प्रसन्न गुरदेवा। गुरु कलगीधर जी कहते तिन प्रभ जब आयस मोह दिया, तब हम जन्म कलहु मैं लिया। किसे अवतार ने अपनी कथा आप अपनी कलम नाल नहीं लिखी, धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह अपनी कथा नूं आप लिखिया। गरीब नवाज अपने पिता जी की शहादत कहते हैं, केवल इन्हां दो चार पंक्तियां दे अर्थ करके समाप्ति कर देनी है। महापुरुषां दी बरसी ते आपने हाजरियां भरियां। इन्ना ज्ञान का प्रसाद जिहड़ा वंडिया गया आप जी, क्योंकि कई गल्लां तां चेते नहीं रहिंदियां, पर कुछ एक किणका जिहड़ा वो अपने पल्ले जरूर बन करके खड़ना। मुख मकसद है कि पतत पुणे की लहर नूं खत्म किया जाए। जिन्ने भी तुसीं इत्थे सुनन वाले हो, तुसीं 10-10 नूं 20-20 नूं अगे तैयार कर सकते हो, पर जे कोई शाम नूं काम तो आके कहो मेरा तो हुण रिलैक्स होने का समय, नहा के टीवी के सामने बह के चैनलों नूं बदलते जाओगे, दिमाग थक जाएगा, कुछ प्राप्त नहीं होना। जदों काम तो वेले हुन्ने हो, किरत तो वेले हुन्ने हो, उदों धर्म की किरत करन लग जाया करो कि किसे ना किसे नूं प्रेर के सिੱਖੀ ਵੱਲ लियाउणा, ਉਹਦੇ केस रखाउण वास्ते बेनती करनी। अपनी शख्सियत नूं इन्ने प्यार वाले बनाओ कि तुहानूं कहण दी लोड़ ना पवे। असीं खुद जिहड़े मोने आ, क्लीन शेप शब्द मैनू सिंह कहते ना वरत्या करो, क्योंकि वो समझते असीं साफ हाँ तो तुसीं गंदे हो। ये मैनू सिंघां ने दसिया क्लीन शेप शब्द इस तरह बनिया, सानू ये नहीं वरतना चाहिए। पर जदों के असल दे अंदर उन्होंने ज्ञान नहीं है मेरे वीरां नूं, पर जिथे जिथे भी मैनू सेवा प्राप्त हुई है, बहुत ज़्यादा मोने वीर ही मेरे नाल प्यार करते हैं, क्योंकि मैं उन्होंने अपने प्यार नाल लाया ते मेरे पुरखियां ने कहा कि नाल लाओ। मेरे वड्डियां ने उपदेश दिता है, जिन्ने भी शहरां विच दास ने जाग जाग के सेवा की है, बहुत ज़्यादा मोने वीर जिहड़े सी, जदों उन्हां दी संथ्या 22 वारां ते जां भगत बाणी ते आउंदी सी, मैनूं कहण दी लोड़ नहीं सी पैंदी, अपने आप परिवारां समेत उन्होंने अमृत छके है अपने आप। क्योंकि गुरबाणी अपने आप विच एक साध संगत जी जागदी जोत है, कहण दी लोड़ नहीं पैंदी। अमृत छके दा भी उदों पता लग जा जदों आप तरस नाल मंगे कि मैनू अमृत दी दात महाराज दे दिओ। सच्चे पातशाह अपने गुरुदेव पिता जी बारे कहंदे ने, आओ मैं फिर समाप्ति करांगा। महाराज नाल जुड़दे हुए आखो जी सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। तिन ते तेक बहादुर भये। गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज कहते हैं, गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज जदों सचखंड गए, तिन ते तेग बहादुर भये। तिन्हां तो गुरु हरकृष्ण साहब जी तो गुरु तेग बहादुर साहब जी वरसोए। जदों महाराज ने दिल्ली दे विच पणगे दीआं परिक्रमा करके कहा सी, बाबा बसे ग्राम बकाले, बल गुर संगत आप संभाले, उदों गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज गुरता दे मालक होए। तिलक अंजू राखा प्रभ ताका। जदों वड्डियां सतगुरां जी तक सतगुरु जी ने जिक्र किया ना, ते गुरुदेव पिता दी शहादत दा केवल ते केवल साध संगत जी इस पावन ग्रंथ दे अंदर जिक्र है। होर जिन्ने भी ग्रंथ अजकल, क्योंकि कौम दी हालत भी इस तरह दी है, उन्हां विच गुरुदेव दी शहादत नूं बहुत टेढ़े ढंग नाल बयान किया गया। औरंगजेब दा, शाहजहां दा, जहांगीर दा हिस्टरी विच जिक्र किया जाता है, पर उस हिस्टरी दे विच किते भी गुरु गोबिंद सिंह साहब दा नाम नहीं हिंदुस्तान दीआं किताबां दे अंदर। जे है तो केवल इन्ना लिखिया होया उस हिस्टरी विच विद्यार्थियों नूं पढ़ाया जाता है कि गुरु गोबिंद सिंह साहब एक लड़ाकू सी। गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत का किते जिक्र नहीं आता। जिस सतगुरु जी ने अपने परिवार का लहू पा के इस दियां जड़ां पुट्टियां, उस साम्राज दे अंदर सतगुरु जी के किसी भी परिवार का जिक्र ही नहीं किया जाता। ते क्यों विरोध हुंदा श्री दसम ग्रंथ की बाणी का?
ਕਿਉਂਕਿ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤਿਲਕ ਜੰਯੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਘਰੋਗੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਤਿਲਕ ਅਤੇ ਜੰਯੂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਿਲਕ ਤੇ ਜੰਯੂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀਨੋ ਵੱਡੋ ਕਲੂ ਮੇ ਸਾਕਾ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕਾ ਵਰਤਾਇਆ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਡੋਰੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੋੜਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਡੋਰੀ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਗਾਤਰੇ ਜੰਜੂ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕੇਸਰ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਖੂਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸਿੰਘ, ਉਥੇ ਕੁਝ ਵੀਰ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਤਖਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਤਖਤ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਜਾਣਤੇ हैं आप कौन है, आप गुरु तेग बहादुर साहब की उम्मत है। अगर गुरु तेग बहादुर साहब अपनी शहादत ना देते आज हिंदुस्तान अफगानिस्तान जैसा होता। एहसास है सच्चे पातशाह जी महाराज ने अपनी शहादत तिलक ते जंजू दी खातर दिती है। ਸਾਧਨ ਹੇਤ ਇਤੀ ਜਿਨ ਕਰੀ। सच्चे पातशाह जी महाराज ने साधु महात्मा दी ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੱਦ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸੀ ਨਾ ਉਚਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਕਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੇਪ ਲਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਖਰ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੀ। ਬਹੁਤ ਜਲਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੱਸੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਾਕਾ ਜਿਨ ਕੀਆ। ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕਾ ਵਰਤਾਇਆ। ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨਾ ਦਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਕਈ ਵੀਰ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ तो दे दी पर आपने हिंदू धर्म नहीं छोड़ा। ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜੰਜੂ ਪਹਿਨਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਸਲੀਮ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇਵ ਨੇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀ ਜੰਜੂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜ਼ਾਲਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਵੀ ਰਾਤ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਕੀਏ ਕੋ ਕਾਜਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ, ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਰਾਮਾਤ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਕੂਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ
ਮੈਂ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਾਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਹੈ। ਇਹ ਖੋਟਾ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਭ ਲੋਗਨ ਕਹਿ ਆਵਤ ਲਾਜਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਜਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ। ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹੋਵੇ ਤੇ 5 ਕੁ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਆ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਨੋਖੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਮੂਰਖਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲਈ ਆ ਤੇ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਈਏ। ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਖਾਤਰ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਠੀਕਰ ਫੋਰ ਦਲੀਸ ਸਿਰ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਠੀਕਰਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ। ਪ੍ਰਾਪੁਰ ਕੀਆ ਪਿਆਨ। ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਿਆਨਾ ਕੀਤਾ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਿਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਕਾਰਜ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਨਹੂ ਆਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਤਿਲਕ ਤੇ ਜੰਜੂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਚਲਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਇਓ ਜਗਤ ਕੋ ਸੋਕ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਕ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਸੀਸ ਲੱਥਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੋਕ ਫੈਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹੈ ਸਭ ਜਗ ਭਇਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਜੈ 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 ਸੁਰ ਲੋਕ। ਸੁਰ ਲੋਕ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦੀ ਧੁਨ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸਥਾਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੀ ਅਮਰ ਰਚਨਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਭੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਉਹ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਆਪ ਨੇ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਰਚੇ ਗਏ ਆ। ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੇਲਾ, ਹੋਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਇੱਛਾ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਰਚੇ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਲੀਕੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇੰਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਕੂਕਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਅਸੀਸ ਦੇਣੀ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ